He worked for 15 years in various financial institutions as a senior executive. Dr. Edmund is now a screenwriter famous for his work in Telugu language. He influences younger generation in social relevant writings and YouTube videos. In his writings, he addressed many social problems in India like poverty, prejudice, and superstition, and encouraged people to be social responsible. He successfully bridges the idealistic and popular style of literature. He is an acclaimed novelist, playwright, and state Sahitya Academy Award winner. His works has been translated into Tamil, Kannada, Malayalam, English, and Hindi. He is a motivational speaker and has delivered speeches at Australia, Tanzania, Indonesia, Singapore, USA, and UK. He is a movie director. He directed films with artists like Chiranjeevi, Ramya Krishna, etc. He is associated with more than 30 films. He worked for 15 years in various financial institutions as a senior executive. Dr. Edmund is now a screenwriter famous for his work in Telugu language. He influences younger generation in social relevant writings and YouTube videos. In his writings, he addressed many social problems in India like poverty, prejudice, and superstition, and encouraged people to be social responsible. He successfully bridges the idealistic and popular style of literature. He is an acclaimed novelist, playwright, and state Sahitya Academy Award winner. His works has been translated into Tamil, Kannada, Malayalam, English, and Hindi. He is a motivational speaker and has delivered speeches at Australia, Tanzania, Indonesia, Singapore, USA, and UK. He is a movie director. He directed films with artists like Chiranjeevi, Ramya Krishna, etc. He is associated with more than 30 films. His another popular novel, Tulsi Dagam, was the first adapted into Kannada movie in 1985, titled Tulsi Dagam. Later in Telugu as Tulsi Dagam in 1989. In Hindi, Pune in 2008, and its remake in Telugu as Raksha in 2008. His TV serials won Golden Nandi Award for the best direction and production. His film Ohapuri Katha won Best Regional Film Award from President of India. His film Vendello Aadavilla won Filmfare Award. And in an opinion poll in 1982 conducted by Andhra Jyoti, was one among 4 most popular persons of the state, the other being N.T. Ramarao Garu and Babu Garu, etc. Some of his works are available as e-books. In addition to financial success, he has won many awards for his work. His first film as a dialogue writer won a Best Regional Award from the President of India. State Sahitya Academy Award, Raghupati Raghava Rajaram in 1982. Nandi Award as the Best Director for Television serial Vendello Aadavilla in 1990. Nandi Award as the Best Socially Relevant Telefilm for Vijayam Vaipu Payanam in 2002 and many more. He is passionate about motivating students and gave around 1,000 motivational speeches all over India and abroad. Latest, he has involved in motivating around 40,000 SC/ST financially poor students all over Andhra Pradesh at 13 district headquarters. He built an ashram at
1 crore project to teach the importance of education to tribal students free of cost. I am a fan of Dr. Veerendra Garu. His book Success in 5 Steps holds an all-time record in Telugu literature, surpassing sales of more than 2 crore rupees. His book Vijayana Ultimately is a very inspirational. Invariably found solutions for many problems. Problems while reading that book. I must say we are all very lucky to have him with us to listen his motivational speech. It is definitely a life-changing opportunity for most of us. I am honored to invite Dr. Endamuri Veerendra Garu to speak and motivate our future generation. Thank you, Lakshmi, for giving this opportunity. పోత వెలుగులు పసరపు మొగడంతల చూపునట్టి వాకైతలు చెట్లు నీకు నెలగావాలి అన్నాడు. అవసరం కదా అంత మంచి తెలుగు పట్టుకొని ఇంగ్లీష్ అంటే I thank Dr. Nageswara for giving me this opportunity. He was an English నా స్పీచ్ కన్నా ముందు ఇంకొక స్పీచ్ ఇచ్చే కుర్రోడు మీ వర్గానికి సంబంధించిన అమ్మ అక్కడ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? హౌ టు ఫేస్ ఎగ్జామ్స్, హౌ టు ఫేస్ ఇంటర్వ్యూస్. కొన్ని పేపర్స్ ఇక్కడ స్టేట్ మీద కూడా ఇవ్వండి. ఆ తర్వాత మీకు కొన్ని సర్టిఫికెట్లు, కొన్ని గిఫ్ట్స్, ఒక గోల్డ్ మెడల్ కూడా ఉంటుంది బాగా ఆన్సర్ చేసినట్టు. నేను చెప్పబోయే కుర్రోడు ఫాదర్ 3 years వయసులో చచ్చిపోతే ఒక రైతు కూలీగా జీవితం ప్రారంభించి ఇక్కడ కాజీపేటలో టీడీఎంలో 10th క్లాస్ ఇంగ్లీష్లో పేరై సెప్టెంబర్లో పాస్ అయ్యి కాలేజీకి వెళ్ళి మళ్ళీ బిఏలో ఇంగ్లీష్లో పాస్ అయ్యి పేరై తన జీవితం ఏమిటి ఇలా ఉంది అనుకుంటూ స్వయం కృషి మీద లండన్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో ఇంగ్లీష్లో స్పీచ్ ఇచ్చే స్టేజ్కి వెళ్ళాడు. తిరగడానికి తెలియని స్థితి నుంచి ఒక ఇంగ్లీష్ ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టి ఈ బికెమ్ ఏ మల్టీ మిలియనీర్. జీవితంలో మనం సాధిస్తాం అనుకుంటే జీరో బేసిస్ స్థాయి నుంచి కూడా ఎక్కడికైనా ఎదగచ్చని చెప్పడానికి సజీవ ఉదాహరణ మేధా స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ప్రొపరేటర్ చిరంజీవి. ఏదైనా మంచి వాక్యం చెప్పినప్పుడు కానీ, పెద్దవాళ్ళని కానీ, జీవితంలో పైకి వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు చప్పట్లు కొట్టాలి. కాకినాడలో ఒక సరస్వతి దేవి టెంపుల్ కట్టాను. ఈ టెంపుల్ మీద చేపెట్టి చెప్తున్నాను, మా చిరంజీవి మాట్లాడేటప్పుడు మంచి వాక్యం చెప్పినా, మంచి సుభాషితం చెప్పినా ఎవరైతే చప్పట్లు కొట్టలేదో వాళ్ళకి 45 years వచ్చే వరకు పెళ్ళి అవుతుంది. శాపం. ముందు చప్పట్లు కొట్టడం నేర్చుకోవాలి. చప్పట్లు కొట్టలేని వాళ్ళకి పెళ్ళేది. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టలేని వాడికి పెళ్ళేది. హుషారుగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి. ఈ శక్తి అనేది ఎంత గొప్పదంటే మనం ఎంత బాగా దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే అంత జనరేట్ అవుతుంది. అమ్మా సెల్ ఫోన్ ఏంటి? ఎవరికి ఎవరికి సెల్ ఫోన్ ఎవరికి? సాయంత్రం 5 o'clock ఇంటికి వచ్చావా?
మాట్లాడడానికి వచ్చేవారు. ఏ పని చేస్తే పని చేయాలి. చదువుకుంటున్నప్పుడు ఎంత బాగుంది చదువుకుంటాను, భోజనం చేసినప్పుడు ఎంత బాగుంది భోజనం, ఒక పనికి ఇంకో పని చేస్తే మొహం తెచ్చుకుంటాడు. 145 ఈ 45 మినిట్స్లో ఏకాగ్రత పెంచుకోవడం ఎలా, జ్ఞాపక శక్తి పెంచుకోవడం ఎలా అనే విషయం మనం మాట్లాడుతాం. అక్కడ చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు. నాగేశ్వరరావు ఎక్కడ ఉన్నారు? చిల్డ్రన్ స్టూడెంట్స్, మీరు మాట్లాడుతుంటే బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి. సీట్స్ లేకుండా బయటకు వెళ్ళి చాలా మంది ఉన్నారు. ప్లీజ్ కోఆపరేట్ విత్ us. సైలెంట్ ప్లీజ్. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. ఈ పిక్చర్ మీరు చూసిన పిక్చర్ డిసెంబర్ లాస్ట్ వీక్లో రిలీజ్ అవుతుంది. నేనే డైరెక్ట్ చేశాను. సునీల్ హీరో. దయచేసి చూడండి. బాగా చిరంజీవి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కొంతమంది చెప్పట్లు పడలేదు. నేను 5వ క్లాస్ ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యాను, 6వ క్లాస్ ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యాను. దీనికి కారణం దానికి చెప్పట్లేదు. దానికి కారణం మా తాతగారి గారాబం. ఆయన చచ్చిపోయిన తర్వాత నేను మా ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఆ టైంలో 7వ క్లాస్ చదువుతాను. ఒక సంవత్సరంలో స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చాను. ఒక సంవత్సరంలోనే కాలేజ్ ఫస్ట్ వచ్చాను. దీనికి కారణం మా ఫాదర్ నాకు చెప్పిన కొన్ని టిప్స్. అవే టిప్స్ మీకు నేను చెప్తాను. ప్రతి ఆడిటోరియంలోనూ కొన్ని కరోనా వైరస్ లాంటి సూక్ష్మక్రిములు ఉంటాయి. వాడు చదవరు, ఇంకోటి చదవనివ్వరు. దయచేసి వాడు బయటకు వెళ్ళిపోండి. నాకు ఇక్కడ పిన్ ఆఫ్ సైలెన్స్ కావాలి. ఆ నిలబడ్డాడు ముందుకు వచ్చి కూర్చోడమ్మా, ఇక్కడ కూర్చోడు వచ్చి ఈ రోడ్డు మీద. ఫస్ట్ టెక్నిక్, కింద కూర్చున్నాడు కాడు చాపండి. ఒక యోగా చెప్తాను. కాడు చాపండి పూర్తిగా ముందుకి. కాడు చాపండి, కాళ్ళు చాపండి స్ట్రైట్గా. కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వండి. తర్వాత ఎందుకు మీకు ఎప్పుడు బాగుంటే అప్పుడు మళ్ళీ బాగా పెట్టేసుకుంటాడు. కొంచెం రిలాక్స్ అవ్వండి. ఏ టిప్స్ అయితే మా ఫాదర్ నాకు చెప్పారో అవే టిప్స్ నేను మా అబ్బాయికి చెప్పాను. ఈరోజు స్టేట్ ర్యాంక్ ఇన్ 10th క్లాస్, స్టేట్ ర్యాంక్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్, యూనివర్సిటీ స్టడీస్ గ్రాడ్యుయేషన్. ఈజ్ ఎ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్, MBA. యాక్చువల్గా CA కోర్స్ 4 years కోర్స్ అది CA. నాకు 3 yearsలో అయిపోయింది. CS 3 yearsలో అయిపోయింది. దీనికి కారణం ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే మెమరీ టెక్నిక్స్. చాలా చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ద్వారా మనం అద్భుతమైన జ్ఞాపక శక్తి పొందొచ్చు. మీకు ఇచ్చిన కాగితం మీద రైట్ సైడ్ టాప్లో మీ పేరు రాయండి. డెవలపింగ్ మెమరీ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని ఉంటుంది. దాని మీద మీ పేపర్ మీద పేరు రాయండి. ఇది అయిన తర్వాత నేను పేపర్స్ చూసి ఎవరైతే నేను చెప్పినంత కరెక్ట్గా ఫాలో అయ్యారో వాళ్ళకి ఒక పెన్ను ఇద్దరు పంచుకోవద్దామా. నేను క్లియర్గా చెప్పాను, అందరినీ పెన్ను తెచ్చుకోమని. ఒక పెన్ను ఇద్దరు పంచుకోవద్దు. ఈ సరస్వతి టెంపుల్, నేను కట్టిన సరస్వతి టెంపుల్ తరఫు గోల్డ్ కోటెడ్ మెడల్ ఇది. మీరు ఒకరికి మెడల్ ఇస్తాను, కొంతమందికి గిఫ్ట్ ఇస్తాను. సో నేను చెప్పినంత క్లీన్గా రాసుకోండి. ముందు మీ పేరు రాయండి పైన, మీకు అయితే రైట్ సైడ్ టాప్ మీద మీ పేరు రాయండి. ఆ పేపర్స్ నేను తర్వాత తీసుకుంటాను. మా మల్లికార్జునలో స్పీచ్ ఇస్తున్న టైంలో నేను ఆ పేపర్స్ వెరిఫై చేస్తాను. ఏది పేపర్ పెళ్ళేది పెళ్ళాక ఎందుకు వచ్చావమ్మా, తీసుకో. ఎక్స్ట్రా పెన్ ఉంటే పప్పాడికి ఇవ్వండి.
వాట్ ఈజ్ సక్సెస్? ఫస్ట్ పాయింట్, జీవితంలో గెలవాలంటే ముందు మీ పేరు వేశారా? పైన టాప్ రైట్ సైడ్, టాప్లో రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పేపర్ మీ పేరు రైట్. సక్సెస్ అంటే ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉండడం. అలా సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏముండాలో 6 రకాల ఐశ్వర్యాల గురించి నేను రాశాను. హెల్త్, ఫేమ్, వెల్త్, లవ్, ఎంతూజియాజం అండ్ విజ్డమ్. ఈ 6 ఐశ్వర్యాలు మీకుంటే మీరు జీవితంలో తెలిసినట్టు. మీ హెల్త్ బాగుందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఈ సౌండ్ సరిపోదు నాకు. ఈ వయసులో ఎంత గట్టిగా మాట్లాడారు. హెల్త్ ఈజ్ ఆఫ్ 2 టైప్స్, ఫిజికల్ హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్. మీరు మీ ఆరోగ్యం కోసం ఎంతసేపు కష్టపడుతున్నారు రోజుకి? డాన్సింగ్, స్కిప్పింగ్, వాకింగ్, ఏం లేదు చేస్తున్నారా నిజంగా? అలా చేయకపోతే 40 ఏళ్ళకి ముసలివాడు అయిపోతారు. యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్ టు నో మై ఏజ్. నాకు 74 ఏళ్ళు, 74 ఇయర్స్. ఈ వయసులో కూడా ఇలా ఉండడానికి కారణం ప్రతిరోజు కొంచెంసేపు ఎక్సర్సైజ్ చేయడం. కొంచెంసేపు ఒక 15 నిమిషాలు ఎక్సర్సైజ్ చేసి జీవితాంతం మీరు జీవిస్తారు. లేకపోతే కేవలం బతుకుతారంతే. బతకడం అంటే అమ్మ ఈరోజు చేశాను అనుకోవడం, జీవించడం అంటే 10 మంది లైఫ్ అనుకోవడం, అది తేడా. మెంటల్ హెల్త్ అంటే 3 రకాలు. భయం, దుఃఖం, కోపం లేకపోతే మీరు మెంటల్లీ హెల్తీ. ఐ హావ్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ కోడ్ ఫర్ మెనీ కంపెనీస్. చాలా కంపెనీస్లో ఇంటర్వ్యూ గతంలో ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది అమ్మాయిలు ముఖ్యంగా మా ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలిసి చెప్పలేక సురక్ష పడిపోతూ ఉంటారు. ఈ ఇచ్చిన పేపర్లో పాయింట్ నెంబర్ 5 చూడండి. టిప్స్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ అని ఉంది. దాంట్లో సెరోటోనిన్ అనే వర్డ్ అండర్లైన్ చేయండి. సెకండ్ లైన్లో ఫస్ట్ వర్డ్ సెరోటోనిన్ రాసుకోండి. స్మైల్. ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు మళ్ళీ. బాబు గోడ దగ్గర ప్లీజ్ గో అవుట్. చూసారా? నేను రాత్రి వైజాగ్ నుంచి వచ్చాను. ఈ డీజల్ రిలీజ్ చేసి మళ్ళీ పొద్దున ప్రయాణం చేసి వచ్చాను. మళ్ళీ రేపు యూనివర్సిటీలో క్లాస్ ఉంది. మేము ఇంత 74 వయసులో కష్టపడుతూ ఉంటే సరదా కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు నిలబడి. మనం ఏ పని చేసినా బిలాంగింగ్నెస్ ఉండాలని చెప్పానా? కడు కాలంటే మూసేసి బాధ్యత పెట్టేసి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఫస్ట్ రిలాక్స్డ్గా పెట్టండి, కంగారు పడకండి. పేపర్ ఇవ్వగానే ముందు దాన్ని చూసి నవ్వండి. ఏంటి పేపర్ ఎంత ఈజీగా ఉంటుంది. సగం టెన్షన్ ఎక్కువ. దేర్ ఇస్ వన్ వర్డ్ కాల్డ్ కార్టిజాల్. దాని కింద సెరోటోనిన్ కింద కార్టిజాల్ అని ఉంటుంది. అది అండర్లైన్ చేయండి. టెన్షన్, TENSI టెన్షన్ రాసుకోండి. కార్టిజాల్ అంటే టెన్షన్. ఏమంటే పెద్దవాళ్ళకి కోరపడుతుందా? స్టూడెంట్స్ కోసమే కదా, పర్లేదు కదా. This serotonin and cortisol are the neurotransmitters that release in the brain. Cortisol release అయినప్పుడు సడన్ గా మైండ్ బ్లాంక్ అయిపోతుంది. ఏది గుర్తురాదు. హలో తొందరగా అది తీసేయి. 9 చెప్పు, 9 వెనకాల చెప్పు. 9 10s are 90, 9 9s are 81 చెప్పమ్మా. చూసారా? రాదు చెప్పు. 9 10s are 90, 9 10s are 90, 9 9s are 72, 9 8s are 63. ఫేమ్ అనేది రెండో పాయింట్. మీరు చాలా మంది అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఈ వయసులో దిస్ ఈజ్ యువర్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్. ఈ స్టేజ్లో ఐఆమ్ నాట్ ఓకే, యు ఆర్ ఓకే స్టేజ్ అంటారు. అంటే నేను తప్ప ప్రపంచం అంతా బాగుంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు. నల్లగా ఉన్నాను, పొట్టిగా ఉన్నాను, సన్నగా ఉన్నాను, చిన్నప్పుడే కళ్ళజోడు వచ్చేసింది, బాల్డ్ హెడ్ వచ్చేసింది,
ఈ ఒక్క కుటుంబం లేకపోతే నేను కత్రినా కైఫ్లో ఉండేదాన్ని. ఇలా రకరకాల కాంప్లెక్స్తో బాధపడుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే మీకు ఫేమ్ ఉందో, కీర్తి ఉందో, ఆ కాంప్లెక్స్ నుంచి బయటపడతారు. నేను మీ వయసులో అంటే 18 ఏళ్ల వయసులో చాలా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్తో బాధపడేవాడిని, పొట్టిగా ఉన్నానని చెప్పి. ఎప్పుడైతే రైటర్ అయ్యానో నేను పొట్టివాడిని అన్న విషయం మర్చిపోయాను. కాబట్టి నేను ఎప్పుడూ పిల్లలకు చెప్పేది ఏంటంటే, మీలో ఏదైతే లేదో దాన్ని మర్చిపోండి, ఏదైతే ఉందో దాన్ని డెవలప్ చేసుకోండి. సచిన్ టెండూల్కర్ నాలుగు పొట్టి కానీ భారతరత్న. మేడం క్యూరీ ఏమో అందంగా ఉండదు, ఐన్స్టీన్ ఏమో అందంగా ఉండదు, కానీ దేర్ ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్. మీరు ఐశ్వర్య రాయ్ కావాలి అంటే అదృష్టం ఉండాలి, కానీ మదర్ తెరీసా కావాలంటే మనసు ఉంటే చాలు. నేను దాని గురించి మర్చిపోండి, ఉన్నదాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటే. ఎందుకంటే ఫేమ్. థర్డ్ ఇస్ వెల్త్. వెల్త్ అంటే గమ్యం. మీ గమ్యం ఏంటి? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాను కదా, ఆ కుర్రోడు ఎందుకు వచ్చాడు ఇక్కడికి? వినడానికి వచ్చాడు. మళ్ళీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే అతనికి రావాలని కోరిక ఉంది తప్ప వినాలనే గమ్యం లేదు. గమ్యం లేని జీవితంలో పైకి రాలేదు. ఐ టోల్డ్ దిస్ మై బాయ్, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ, పాప మాట్లాడుతున్నాను, ఐ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ పూర్ ఫ్యామిలీ, చాలా పూర్ ఫ్యామిలీ. మా అబ్బాయి కూడా చెప్పాను, నీ గమ్యం డబ్బు సంపాదించడం అయితే అదొకటే చేయం పెట్టుకో, ఎంజాయ్ చేయలేదు. చదువుకోవాలంటే ఎంజాయ్ చేయకుండా ఉండకూడదు కాదు, చదువుకుంటూ కూడా ఎంజాయ్ చేయలేదు. నవ్వు వాడి పెన్షన్ జీతం సంవత్సరానికి 3,75,00,000 రూపాయలు, 3,75 lakhs. మా ఫాదరు చిన్న సింగిల్ బెడ్రూమ్లో ఉండేవాడు. ఇప్పుడు వాడి బెడ్రూమ్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది. మీరు బాగా చదువుకుంటే మీ పేరెంట్స్ని సింగిల్ బెడ్రూమ్ నుంచి స్విమ్మింగ్ పూల్ బెడ్రూమ్కి తీసుకెళ్ళచ్చు. చాలా ఆనందంగా చేసేయండి. చాలామంది చదువు అంటే హార్డ్ వర్క్ అంటారు. పాయింట్ నెంబర్ 2 చూడండి, హార్డ్ వర్క్. మీరు అందరూ ఆన్సర్ చెప్పండి. తెలుగులో హార్డ్ వర్క్ ఏమంటారు? ఏమంటారు? కష్టమైన పని. ఒక పని ఎప్పుడు కష్టం అవుతుంది? మనకి ఇష్టం లేకపోతే అవుతుంది. చాలామంది పేరెంట్స్ చేసే తప్పు ఏంటంటే, పిల్లల్ని హార్డ్ వర్క్ చేయరా, హార్డ్ వర్క్ చేయరా, నవ్వద్దు, హార్డ్ వర్క్ చేయి అంటారు. తప్పు, చాలా తప్పు. మనకి ఇష్టం లేని పని చేయమని పిల్లలే చిన్నప్పుడు చెప్తే, పెద్దలే మనకి చిన్నప్పుడు చెప్తే ఇంకా చదువు ఏమవుతుంది? మీరు ఎప్పుడన్నా నూడిల్స్ తిన్నారా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎవడైతే గట్టిగా మాట్లాడలేదో వాడి పిల్లలు కొట్టరు. మీరు ఎప్పుడన్నా నూడిల్స్ తిన్నారా? ఇప్పుడు సౌండ్ ఎందుకు వచ్చింది? పిల్లలు అనేసరికి మనలో అంత శక్తి ఉంది, కానీ వాడమ్మా. అర్థమైందా? వంకాయని 4 ముక్కలు కోసి మధ్యలో మసాలా పెట్టి వేస్తే ఆ కూరనే ఉంటారు. కొత్తిమీర నూనె చేసి పచ్చడినే ఉంటారు. ఈ 3 ఆర్డర్ చేసిన తర్వాత బయట సగం తిన్న తర్వాత వచ్చి ఎలా ఉంది అని అడిగాడు. దరిద్రంగా ఉందిరా, నూడిల్స్ సాగుతున్నాయి, వంకాయ కరకరాడుతుంది, వంకాయ మెత్తగా ఉంటుంది, ఆ కొత్తిమీర పచ్చడి డ్యాస్ మీద పెట్టుకుంటే దరిద్రంగా ఉందన్నాడు. అప్పుడు వెయిటర్ అన్నాడు, పొరపాటు జరిగిందమ్మా, ఆ చైనా వాడికి ఆర్డర్ చేసిన ప్లేట్లు మీకు, మీ ప్లేట్లు చైనా వాడికి ఇచ్చాను, మీరు ఎప్పటికీ తెలియదు నూడిల్స్ కాదు ఉడకబెట్టిన వానపాములు అన్నాడు. బాయిల్డ్ ఎర్త్వామ్స్. ఆ వంకాయ ఎందుకు కరకరాడుతుందంటే అది వంకాయ కాదేది, తోలు తీసి తోక కత్తిరించిన చిన్న చిన్న ఎలకలు, ట్రాక్స్. వాటిని 4 ముక్కలు కోసి మధ్యలో పెట్టిన మసాలా బొద్దింకలు, ఆ కొత్తిమీర పచ్చడి నూనెలే బొమ్మడి పురుగులు, ఇవన్నీ చైనా వాడి కోసం చేసి మీకు ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? వామిటింగ్ వస్తుంది. మరి చైనా వాడు ఎలా తింటాడు? ఎలా తింటాడు? వాడి తల్లి వాడికి ప్రేమతో వంకాయ నూడిల్స్ బాగుంటాయి, సారీ ఎర్త్వామ్స్ బాగుంటాయని చెప్పబట్టి కదా. ఏ పేరెంట్స్ అయితే పిల్లలకి చదువు కష్టం రా, చదువు కష్టం రా, చదువు కష్టం రా అన్నారో వాడు పరీక్ష కోసమే చదువుతారు తప్ప చదువుని ఎంజాయ్ చేయలేదు. అదే విన్నింగ్ ఈజ్ ద బోనస్. మన క్రికెట్ ఆడినప్పుడు 2 hours ఆడతాం, ఒక టీం గెలుస్తుంది, ఒక టీం ఓడిపోతుంది. అక్కడ గెలవడం ఆనందమా, ఆడటం ఆనందమా? చదువు కూడా అంతే. చదువుకోవడం ఆనందం, పరీక్ష పాస్ అవ్వడం బోనస్. పాస్ అవ్వడం కోసం చదువు అవుతాయి. దట్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్. థర్డ్ ఈజ్ లవ్. డూ యూ లవ్ యువర్ పేరెంట్స్? ఈ సౌండ్ సరిపోదండి నాకు. ఒక కుర్రోడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే అరగంటకు ఒకసారి ఫేస్బుక్లో కానీ షార్టీలో కానీ ఏం చెప్తాడు ఆ అమ్మాయికి?
ఏమన్నా చూడండి అలా అనకపోతే అమ్మాయి ఇంకో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోతే భయం. కానీ పేరెంట్స్ ఎవరు, అందుకనే మీరు ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఏ విధమైన ప్రకటన చేయరు. మీరు పేరెంట్స్ ప్రేమిస్తున్నట్టు పేరెంట్స్కి ఎలా చెప్తున్నారు? ఒక ఉదాహరణ చెప్పండి. వాడికి ఎలా తెలుస్తుంది మీరు ప్రేమిస్తున్నట్టు? మీ ఫాదర్ ఎప్పుడైనా మంచం మీద పడుకుంటే పక్కన అదే మంచం మీద కూర్చొని నాన్న నడుము నొప్పిగా ఉందా, అమృతాంజన రాయనా అని అడిగారా? మీ గ్రాండ్ మదర్కి ఎప్పుడన్నా కూర్చోబెట్టి కుర్చీలో కింద కూర్చొని ఖాళీ కూడా తీసారా? హౌ డు యూ ఎక్స్ప్రెస్ లవ్ టు యువర్ పేరెంట్స్? అన్ఫార్చునేట్లీ నోబడీ టీచర్స్ దిస్ టు us. మనకి ఎవరు చెప్పలేదు. ప్రేమని ప్రకటించాలి. మీ ఫాదర్ మీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు, థ్యాంక్స్ నాన్న, బాగుంది నాన్న అంటాం వేరు. థ్యాంక్స్ నాన్న, ఇంత బాగుంది, థ్యాంక్స్ నాన్న అంటాం వేరు కదా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ లవ్. ఆల్వేస్ ట్రై టు ఎక్స్ప్రెస్ లవ్. నెక్స్ట్, ఎంతూజియాజం. జీవితం పట్ల కుతూహలం కోల్పోవద్దు. ఎప్పుడైతే మీరు కుతూహలం కోల్పోయారో మొహం మీద నవ్వు మాయమైపోతుంది. రేపు వస్తుందంటే అబ్బా రేపు సినిమాకి వెళ్తా, ఎల్లుండి పరీక్ష రాస్తా, నెక్స్ట్ డే బాయ్ ఫ్రెండ్, రకరకాలు ఏదో బాయ్ ఫ్రెండ్ ఇస్ నేటివ్ దిస్ వన్. బట్ ఎనీహౌ ఎంతూజియాజం షుడ్ బి దేర్. అండ్ ఫైనల్లీ విజ్డమ్. ఆ విజ్డమ్ గురించి లాస్ట్లో చెప్తాను. డెవలపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్. మన జ్ఞానేంద్రియాలన్నీ 5. ఫస్ట్ మౌత్. డోంట్ గో టు కిచెన్ బిట్వీన్ స్టడీస్. చాలా మంది అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి అలవాటు ఏంటంటే చదువు మధ్యలో వంటింట్లోకి వెళ్తారు. జేకోడిలు జంతికలు ఒకటి. అది చదువు ఆకలేసి కాదు, చదువు కోరుకుంటే. ఎప్పుడన్నా సరే చదువు మధ్యలో లేవద్దు. ఒకవేళ లేచినా అదే గదిలో తిరగండి, బయటికి వెళ్ళదు. హౌ మచ్ టైం డు యు రీడ్ ఎవ్రీ డే? నెవర్. Read for at least 1 hour every day. Read for 1 hour every day. మీరు పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎలా తయారు చేస్తారు? మమ్మీ కదమ్మా. మీరు కాలేజీ నుంచి కానీ స్కూల్ నుంచి కానీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఎలా తయారు చేస్తారు? డిన్నర్ మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మధ్యలో సీరియల్స్ చూస్తారు. మీ మమ్మీ కూడా కార్తీక దీపం చూస్తారు కదా. కార్తీక దీపంలో ఏదైనా సీరియల్లో మూడ్ బాగాలేనప్పుడు వంట చేయడం మానేసిందా అమ్మ? నేను చెప్పట్లేదు ఆన్సర్ బాయ్స్. కొంచెం హెల్త్ బాగాలేకపోయినా మానేసిందా? ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ హర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కుక్ ఫర్ యూ. మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? చదువుకోవడం. మరి ఎందుకు చదవరు రోజు? మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఎందుకు ఫిలప్ చేయం? దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. కీప్ ఎ మ్యాప్. ఎప్పుడైనా సరే నేను ఇంటర్వ్యూ కోర్టులో ఉంటే చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు భౌగోళికంగా అడుగుతాను. ఉదాహరణకి ఇటు లంక ఉంది, ఇటు శ్రీలంక ఉంది, ఇటు హిమాలయ పర్వతాలు ఉంటాయి కదా. శ్రీలంక ఇటు లంక ఉంటే ఇటు హిమాలయ పర్వతాలు ఉంటాయి. బంగాళాఖాతం ఎటు ఉంటుందో కుడి చేతితో చూపించండి, రైట్ హ్యాండ్తో. బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఎటుందో చూపించండి తొందరగా. ఇటు లంక ఇటు హిమాలయాస్ ఉంటే బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఎటు ఉంది? అబ్బాయి బాగా చూపిస్తున్నాడు. ఇటు ఉంటుంది అరేబియన్ సీ. జపాన్, న్యూయార్క్, వెస్ట్ ఇండీస్, సింగపూర్, న్యూజిలాండ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ జియోగ్రాఫికల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఒకసారి దీనికి అలవాటు పడితే మీరు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మ్యాప్లో చూడడానికి. దట్ ఈస్ సెకండ్ పాయింట్. కీప్ ఎ క్లో. క్లో అంటే రాసుకోండి, రాసుకోండి. లవంగం రాసుకో బాబా. పాయింట్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? లవంగం. భోజనానికి ముందు 6 రకాల పదార్థాలు తినొద్దు. ఫాస్ట్ ఫుడ్స్, కూల్ డ్రింక్స్, ఐస్ క్రీమ్స్, పానీపూరి అండ్ మిర్చి బజ్జీ. ఈ 6 తినడం వల్ల మనం పీల్చే ఆక్సిజన్ అంతా బ్రెయిన్లో వెళ్ళకుండా కడుపులో వెళ్తుంది. స్మాల్ టిప్స్ ఇవన్నీ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరగటానికి. నోస్. మీరు మురికి కాలువ పక్కన కూర్చొని ఎప్పుడైనా చదువుకుంటారా? మురికి కాలువ పక్కన చదవరు కదా. ఎందుకని? దుర్వాసన వల్ల కాన్సన్ట్రేషన్ కుదరదు, సువాసన వల్ల ఎక్కువ కుదరదు. కాబట్టి
చదువుకునే ముందు ఒక అగరబత్తి ఎక్కించుకోండి. ఇన్సెన్స్ స్టిక్స్ అని ఉంటుంది అక్కడ. ఇన్సెన్స్ స్టిక్ అంటే అగరబత్తి. పాప నువ్వు డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు అందరినీ, పెన్ తెచ్చుకోలేదు, మిగతా వాళ్ళు డిస్టర్బ్ చేస్తావు, మాట్లాడకూడదు. జవ్వాలి అని దొరుకుతుంది సూపర్ మార్కెట్లో, 90 రూపీస్ ఉంటుంది చిన్న బాటిల్. చదువుకునే ముందు ఇక్కడ రాసుకోండి జవ్వాలి. ఇక్కడ స్మెల్ ఏర్పడుతుంది. దట్ స్మెల్ గివ్స్ యూ కాన్సన్ట్రేషన్. పేపర్ ఏంటి, నీ పేపర్ ఏంటి తెచ్చుకో, ఎవరైనా అడిగి ఇస్తారు. ఎక్స్ట్రా పేపర్ 1000 పేపర్ తెచ్చాను హైదరాబాద్ నుంచి. ఎవరైనా పెద్దాడు ఇవ్వండి మా పేపర్. పుస్తకం మీద మాత్రమే లైట్ పడేటట్టు పెట్టుకోండి, చుట్టూ చీకటి ఉండాలి. చదువుకునేటప్పుడు చెవుల్లో దూది పెట్టుకోండి. ఇయర్ క్లిప్స్ అని ఉంది, 3rd లైన్లో లాస్ట్ వర్డ్. మీరు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ గంధం రాస్తాడు, అగ్రత్తుల వాసన వస్తుంది. గర్భగుడి అంతా చీకటిగా ఉంటుంది, చిన్న లైట్ వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఈ చదువుకునే రూమ్ని ఆ గుడిలా తయారు చేస్తున్నారు. ఆ 2 మినిట్స్ స్ప్రే అని ఉంది, అండర్లైన్ చేయండి. కొంచెం సీరియస్గా ఉంది కదా ఆ సబ్జెక్ట్, కానీ మనకు ఉన్నదే 45 మినిట్స్. లెట్ us go deep into the subject. మీరు పాయింట్స్ అన్ని తలుచుకుంటే విద్య నిగూఢ గుప్తము వింతము రూపము పౌరుషాడికి విద్య యశస్సు భోగకరి విదేశీ బంధువులు అన్నారు. అంత బాగుంటుందండి చదువు. నేను 35 ఫిల్మ్స్ చేశాను, 30 సినిమాలు చేశాను. ఐ వాజ్ కెప్టెన్ ఫ్రమ్ మై కాలేజ్ ఇన్ క్రికెట్. బట్ అన్నిటికన్నా చదువు బాగుందంట. సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. 2 మినిట్స్ అండర్లైన్ చేయండి. టెంపుల్ అట్మాస్ఫియర్ అన్నారు చూడండి. మీరు చదువుకుంటున్న గదిని ఒక గుడిలాగా తయారు చేసుకుంటారు అన్నమాట. నవ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్, డెవలపింగ్ మెమరీ. కనబడిందా? జ్ఞానేంద్రియ, కర్మేంద్రియ అని ఉంది. మిమ్మల్ని నేను నీ పేరేమిటి అని అడిగాను, వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని అడిగాను. నా ప్రశ్న చెవిలోంచి లోపలికి వెళ్తుంది, అంతే కదా? ఆన్సర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సౌండ్ రావట్లేదు. దీన్ని జ్ఞానేంద్రియం అంటారు, దీన్ని కర్మేంద్రియం అంటారు. ఎగ్జామినేషన్లో మీరు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ పేపర్ చూడగానే ప్రశ్న జ్ఞానేంద్రియం నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది, ఇక్కడికి వెళ్తుంది. కర్మేంద్రియం ఆన్సర్ రాస్తుంది. జ్ఞానేంద్రియానికి కర్మేంద్రియానికి గల అనుసంధానమే మెమరీ. దట్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ దేర్. దెర్ ఆర్ 2 arrow marks. 2 బాణాలు ఉన్నాయి. బాబా వింటలేదు, అప్పుడు చూస్తున్నావు బాణాలు. 2 బాణాలు ఉంటాయి కింద. ఎక్కడ చూస్తున్నావు? బాణాలు ఎక్కడున్నాయి? ఎక్కడున్నాయి బాణాలు? అదే ఒక కాన్సన్ట్రేషన్. ఆ బొమ్మ దగ్గర ఉంటాయి చూడు. ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అని రాసి ఉంటుంది. అమ్మాయి చూపించండి ఎవరు. ఈ ప్రపంచంలో ఎందుకు అందరికీ 5 లక్షల రూపాయలు జీతం రావు? ఎందుకు కొంతమంది 15,000, 20,000 వస్తాయి? ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియదు. వాళ్ళకి వినడానికి వచ్చారు కదా, వినాలి కదా. లేకపోతే నీ టైం వేస్ట్, నా టైం వేస్ట్ కదా. ఎందుకు మరి? నా చూసి ఒక ఏరో మార్క్ లోపలికి వెళ్ళింది, ఒక ఏరో మార్క్ బయటకు వచ్చింది. వాటిని ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ వేవ్స్ అంటారు. అంటే నేను అడిగిన ప్రశ్నని ఒక నక్షత్రం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను ప్రశ్న. ఆ నక్షత్రాన్ని న్యూరాన్ అంటారు. అలాంటి న్యూరాన్ మన బ్రెయిన్లో 5 లక్షలు ఉంటాయి, యాక్టివ్ న్యూరాన్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? పోకిరి సినిమాలో హీరో పేరు ఏంటి? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్టివ్ న్యూరాన్. వాట్ ఈస్ ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్? ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటి? When a body is totally or partially immersed in a liquid, it loses some weight which is equal to the weight of the liquid displaced. ఇది ఆర్కిమిడీస్ ప్రిన్సిపల్. ఇది డెడ్ న్యూరాన్. కింద 3వ చూడండి, డెడ్ న్యూరాన్ అంటే మర్చిపోయారు అన్నమాట. వాట్ ఈస్ న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్? న్యూటన్ మొదటి సూత్రం ఎవరు చెప్తారు? A body continues to be static or moving position unless outside force is applied to it. ఇంత మెమరీ రావాలి అంటే చిన్న టెక్నిక్ అండి, డెవలపింగ్ మెమరీ. బొమ్మ కింద ది థియరీ ఆఫ్ థింకింగ్ అండ్ వైరస్ బాండ్స్ అని చూడండి. ట్రయాంగిల్ ప్లస్ 2 is pentagon. Pentagon plus 1 is equal to triangle plus triangle.
నేను ఈ అమ్మాయిని నీ పేరేమిటి అని అడిగితే ఒక సింగిల్ న్యూరాన్ స్టిమ్యులేట్ అయ్యి తన పేరు చెప్పింది. అలా కాకుండా ఈ అమ్మాయిని నేను నీ పేరెంట్స్ పేరేమిటి అని అడిగా. ఆ అమ్మాయి ఎన్ని సమాధానాలు చెప్పాలి మనకి? మళ్ళీ మానేసారి చెప్పడం. అప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లోపలికి వెళ్ళి ఒక న్యూరాన్ అమ్మ నాన్న కన్నా చూడండి, దాన్ని యాక్సాన్ అంటారు. పైన రాస్తుంది చూడండి, యాక్సాన్ కనపడిందా? దిస్ యాక్సాన్ కంబైన్స్ 2 న్యూరాన్స్. నేను ఈ అమ్మాయిని a+b² ఎంత అని అడిగాను. ఆ ప్రశ్న లోపలికి వెళ్ళి a² b² 2ab. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రయాంగిల్ బాండ్. ఈ బాండ్స్ ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉంటాయి. మీరు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు కాలేజీలో a+b² చదివారు. అప్పుడు a² + b² + 2ab బాండ్ ఏర్పడింది. ఇంటికి వెళ్ళారు. ఇక్కడ చూడండి, ట్రయాంగిల్ +2 = పెంటగాన్ అని ఉంది. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత టీవీ చూశారు. అందులో పాట వచ్చింది, ఎన్నాడని తాకుంటావే పైన నువ్వు వస్తానంటే నేను. వెంటనే ట్రయాంగిల్ బాండ్ పెంటగాన్ బాండ్ అయిపోతుంది. a² నువ్వు వస్తానంటే +b² నేను వద్దంటానా +2ab. ఆ తర్వాత మీరు మీ పేరెంట్స్ మాట్లాడుకున్నారు, ఈ పాట బాగుందా, అబ్బాయికి ఏ దెబ్బ బాగుందా. ఆ పక్కన పెంటగాన్ +1 = ట్రయాంగిల్ +ట్రయాంగిల్. వెంటనే విడిపోతుంది. a² నువ్వు వస్తానంటే నేను వద్దంటానా అబ్బాయికి దీని దెబ్బ, b² ఎంత కమ్మగా ఉంది సోన్స్ 2ab. మన బ్రెయిన్లో 5 లక్షల కన్నా ఎక్కువ బాండ్స్ నిలబడవు. అందుకని ఒక బాండ్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. రేపు పొద్దున పరీక్షలో a+b² ఎంత అని అడిగితే a² plus when you develop the technique of reading for 15 minutes 15 నిమిషాలు పడుకోబోయే ముందు చదువుకుంటే మీరు జీవితంలో ఎప్పుడూ మర్చిపోరు. దిస్ ఈస్ ద టెక్నిక్ మై ఫాదర్ టోల్డ్ మీ. పడుకోబోయే ముందు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు కాలేజీలో ఏం చదువుకున్నావో ఒక్కసారి మళ్ళీ పునశ్చరణ చేసుకొని నిద్రపోతే నీకు మరిపోరాదు. 27 × 10 270, 27 × 9 203, 27 × 8 184, 27 × 7 161, 23 × 7 161, 23 × 6 138, 23 × 5 115, 23 × 4 92, 23 × 2 46, 23 × 1 23. This is how you can by heart any table up to any extent, any poem, anything you can. What is the difference between protozoa and porifera? Zoology. See, I am a chartered accountant, nothing to do with physics or chemistry, but still I remember because of this technique. మీరందరూ చదువుతారో రాత్రిపూట 10 నిమిషాలు ఈ రోజు నుంచి ఎంతమంది చదువుతారో వాళ్ళు మాత్రమే చేయటం ఓలే కంపల్సరీ. ఈ రోజు నుంచి సంవత్సరానికి 200 రోజులు రాత్రి పూట పడుకోబోయే ముందు 15 నిమిషాలు చదువుకుంటాను. Now we are going to the most important thing, tips for writing an exam. Understand the question. Point number 2, understand the question. ఎప్పుడైనా సరే ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఈ ప్రశ్న ఎన్నో ఇంటర్వ్యూస్లో ఈ ప్రశ్న అడిగాను. దాదాపు 150 మంది తప్పు చెప్పారు. అక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్ టిక్ పెట్టండి. నేమ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ PM ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ 1984 మోడీ, ఇందిరా. పైన చెప్పండి, టిక్ పెట్టండి. మీకు గోల్డ్ మెడల్ ఇప్పుడే ఇస్తారు గోల్డ్ మెడల్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ టిక్ పెట్టండి. మోడీయా, ఇందిరా గాంధీయా, నన్ ఆఫ్ దీస్. పైన చెప్పండి. మీరు ఇష్టం వచ్చి టిక్ పెట్టండి. ముందు మీరు చెప్పకరాని తెలుగు అనేది కదా టిక్ పెట్టండి, గోల్డ్ మెడల్ వస్తుంది. నువ్వు తప్పు చేసి కూడా తప్పు చేయండి. అండర్స్టాండింగ్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్. సెకండ్ పాయింట్, చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి నువ్వేం రాసేవే అనుకుంటారు. 2+2 4 అని మీరు రాశారు, 2+2 5 అని మీ ఫ్రెండ్ రాసింది. ఏది కరెక్ట్? ఎలా తెలిసింది? తెలిస్తే ఎందుకు అడిగావు? తెలిస్తే ఫ్రెండ్ ఎందుకు అడిగావు? ఇప్పుడు అక్కడ చూడండి, ఒక ప్రశ్న ఉంది. ఏ కపుల్ హూ హ్యాస్ 2 daughters went to a movie.
ఈచ్ డాటర్ హ్యాస్ గాట్ వన్ బ్రదర్. ఇన్ టోటల్ హౌ మెనీ వెంట్ టు ది మూవీ? ఒక కపుల్ సినిమాకి వెళ్ళారు, వాళ్ళకి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు, ఇద్దరు ఆడపిల్లలకి ఒక బ్రదర్ ఉన్నాడు, మొత్తం ఎంతమంది సినిమాకి వెళ్ళారు? టిక్ పెట్టండి అమ్మా తొందరగా. ఈ పని లేదు, పని ఏది రాలేదు. ఆ అమ్మాయిని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం, పైకి ఆన్సర్ చెప్తున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఎవరైతే గట్టిగా మాట్లాడలేదు ఫెయిల్ అయిపోతారు. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 3, 2, 5. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 2. ఇద్దరే వెళ్ళారు సినిమాకి. వాళ్ళకి ఎంతమంది పిల్లలు ఉంటే మీకు ఆ పై ప్రశ్న అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్. మన ప్రెసెంట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు? 1984లో ఆయన పేరేంటి? ఆన్సర్ చెప్పడం లేదు. మోడీ. కరెక్ట్. ఎంతమంది రాశారు మోడీ చేతులు? ఓన్లీ 40%. మోడీ. నెక్స్ట్ ఒకసారి నన్ను చూడండమ్మా. ఒక ఇంటర్వ్యూ బోర్డులో నేను ఉన్నాను. దాదాపు 1000 అప్లికేషన్ వచ్చినాయి. 60,000 రూపాయలు జీతం ఫ్రెష్ క్యారెక్టర్స్. అంతమందిని మేము ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు కాబట్టి ఒక చిన్న ప్రశ్న పెట్టాం. ఆ నెక్స్ట్ ప్రశ్న అది ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. అక్కడ ఒక సెంటెన్స్ ఉంది, అందులో ఎఫ్ అనే అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయో టిక్ పెట్టి పక్కన కరెక్ట్గా ఆన్సర్ టిక్ పెట్టి హౌ ఫినిష్డ్ ఫైల్స్ అనే వాక్యం ఉంది. ఆ వాక్యంలో ఎఫ్ అనే అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ టిక్ పెట్టమంటే 190 మంది ఫెయిల్ అయ్యారు. చిన్న ప్రశ్న అది. ఫినిష్డ్ ఫైల్స్ అన్న వాక్యంలో ఎఫ్ అనే అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెట్టి టిక్ పెట్టండి. పెట్టారా? యా. దాంట్లో 7 ఎఫ్లు ఉన్నాయండి. ఎంతమంది రాశారు? 7. ఎక్సలెంట్. కానీ 8 ఉన్నాయండి. 8 ఎంతమంది రాశారు? ఎక్సలెంట్. కానీ 9 ఉన్నాయండి. 9 ఎంతమంది రాశారు? నేను చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ చూడండి. ఎంత చూడండి, 6 ఎంతలు చేయదు. ఒక చిన్న వాక్యం ఇచ్చి అందులో ఎప్పటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయో లెక్క పెట్టమంటే సరిగ్గా లెక్క పెట్టిన వాడికి 1,00,000 రూపాయలు చేసి అంటేస్తామండి. 8 కదమ్మా, 9 ఉన్నాయి. ఫినిష్డ్, ఫైల్స్, ఫైన్, ఫ్రూట్స్, ఆఫ్, కన్ఫైన్, సైంటిఫిక్, 9 ఉన్నాయండి. నెక్స్ట్, రీడ్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ థరోలీ. దాని తర్వాత చాలా మంది క్వశ్చన్ పేపర్ చదవరు. నేను సీఎం ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు మాకు ఆడిటింగ్ అని ఒక పేపర్ ఉంది. అందులో 7 క్వశ్చన్లు ఇస్తే 7 రాసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత చూసుకుంటే పైన ఆన్సర్ అని 5 క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ అని ఉంది. అనవసరంగా 2 క్వశ్చన్లు ఎక్కువ వేస్తాయి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చదవండి. రీడ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ థరోలీ. డోంట్ బి హైపర్ యాక్టివ్. టిక్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆఫ్ రీడింగ్ ది 2 క్వశ్చన్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటుంది. తొందరగా టిక్ పెట్టండి. హూ ఇస్ ది వైఫ్ ఆఫ్ రామ? వాట్ ఎవర్ క్లోజ్ ఇన్ యువర్ స్టేట్. పెట్టారా? వాట్ హూ ఇస్ ది వైఫ్ ఆఫ్ రామ? అంటే ఆన్సర్ చెప్పడం లేదు. 10 మార్కులు. వాట్ ఎవర్ క్లోజ్ ఇన్ యువర్ స్టేట్ 10 మార్కులు. తర్వాత ఏం చేస్తాడో చదవండి. మీరు ఆన్సర్ చేస్తే 0 మార్కులు వేస్తారు. చదవలేదు. Always read the instructions. Now we are going to the how to get at the age of 21 1 lakh salary. 21 వయసులో 1,00,000 రూపాయలు జీతం సంపాదించాలంటే మీకు 12 ఉండాలి, 12 అర్హతలు ఉండాలి. ఫస్ట్ ఏంటి? నాలెడ్జ్. అంటే నాలెడ్జ్ తెలివితేట. తెలివితేట అంటే ఇంటెలిజెన్స్. నాలెడ్జ్ అంటే ఈరోజు మీకు ఏం తెలిస్తే అది నాలెడ్జ్. బాహుబలి డైరెక్టర్ ఎవరు? అది నాలెడ్జ్ అండి. నాలెడ్జ్ అంటే వాట్ ఈస్ ఎ క్యాటలిస్ట్ ఇన్ ఎ కెమిస్ట్రీ? క్యాటలిస్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ? డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ ఫిజిక్స్ A+. ఇదంతా నాలెడ్జ్. ఇప్పుడు ఫస్ట్కి టిక్ పెట్టండి. అకార్డింగ్ టు 2013 సర్వే ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కువ యాక్సిడెంట్ జరిగాయి? ఆంధ్ర, తెలంగాణ, చండీగఢ్ అండ్ ఒరిస్సా. తొందరగా టైం లేదు. 5, 4, 3, 2, 1. దిస్ ఇస్ నాట్ నాలెడ్జ్. 2013లో లేదా లేదా పేపర్ లేదా ఏ రాష్ట్రంలో యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ జరిగాయి? గోల్డ్ మెడల్ అమ్మా. నెక్స్ట్
పక్కన 2 ఫోటోలు ఉన్నాయి, జడ్జిమెంట్. ఆ 2 ఫోటోల్లో డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా, ఉంటే ఎక్కడ ఉంది? 5 4 3 2 1. 2 ఫోటోల్లో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంది, ఉందా లేదా? కళ్ళ, నోరా, చెవుల, జుట్ట. రేషనల్ థింకింగ్ చాలా ముఖ్యమండి. మీరు బ్యాంక్ జాబ్ వెళ్ళాల్సి వస్తే ఇలాంటి ప్రశ్నలు ఎక్కువ వస్తాయి. విచ్ నెంబర్ కెన్ బి డివైడెడ్ బై 2 ఈక్వల్లీ? 4 5 7 అంకెల్లో 2 అనే అంకె దేని ఈక్వల్గా భాగిస్తుంది? 4నా 5నా 7నా అన్నింటినా 7నా 8 ఇక లాటరల్ థింకింగ్ అంటే అందరూ ఆలోచించే విధానం కన్నా కొత్త రకంగా ఆలోచించు. ఒక చోట నేల మీద 10 కాకులు ఉన్నాయి, ఢామని పేర్చో ఒకటి తెచ్చింది, అక్కడ ఎన్ని కాకులు ఉంటాయని అడుగుతున్నాడు. రైట్ పెట్టు. నేల మీద 10 కాకులు ఉన్నాయి, ఢామని పేర్చో ఒకటి తెచ్చింది, అక్కడ ఎన్ని ఉంటాయి? నెక్స్ట్, 2 పిల్లులు 2 ఎలకలు చంపడానికి 2 నిమిషాలు పడితే ఒక పిల్లి 1 ఎలకను చంపడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది? 2 పిల్లులు 2 ఎలకలు చంపడానికి 2 నిమిషాలు పడితే ఒక ఎలక 1 పిల్లిని చంపాలి, ఒక పిల్లి 1 ఎలకను చంపడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది? పెట్టండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్. ఇంటర్వ్యూలో చాలా చాలా ప్రాధాన్యత వహిస్తాయి. నేను ఒక నెంబర్ చెప్తాను, గట్టిగా జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వాలంటే గట్టిగా చెప్తాను. నేను ఒక నెంబర్ చెప్తాను, మీరు ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ చెప్పాలి. 2 సరిపోదు సౌండ్. 4 ఇది ఫస్ట్ లెవెల్ అండి. నేను ఒక నెంబర్ చెప్తాను, ఆల్ఫాబెట్ మనసులో అనుకొని దాంతో స్టార్ట్ అయ్యే ఒక దేశం పేరు చెప్పండి. 1, ఇంకోటి ఆఫ్రికా, ఇంకోటి అల్బేనియా. చాలా ఉంది. అర్థమవుతుందా? రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలో పేరెంట్స్ పిల్లలు కూర్చోబెట్టి ఇలాంటి ఆటలు ఆడించాలి. కానీ పేరెంట్స్కి టైం పడదు. టీవీ సీరియల్స్, నీ మొగుడే నా మొగుడు, నీకు నా మొగుడే మొగుడు, నీ కొత్త మొగుడే నా పాత మొగుడు, ఒక మొగుడు 2 మంచాలు, ఈ దరిద్రపుడు సీరియల్స్కి సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, పవర్ ఆఫ్ స్క్రూటినీ. దశరథ is the father of Rama. Who is Rama to Dasharatha? 5 4 3 2 1. పవర్. నాలెడ్జ్ అండ్ కామర్స్. ఒక గుర్రాన్ని 600 కొని 700 అమ్మాడు, మళ్ళీ అదే గుర్రాన్ని 800 కొని 900 అమ్మాడు. వాడికి లాభమా నష్టమా? దిస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ బై మీ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్. ఒక గుర్రాన్ని 600 కొని 700 అమ్మాడు, మళ్ళీ అదే గుర్రాన్ని 800 కొని 900 అమ్మాడు. లాభమా నష్టమా? ఎంత? రీజనింగ్ అనేది ఈ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకి, బ్యాంక్ ఉద్యోగాలకి చాలా ఇంపార్టెంట్. రీజనింగ్. ఒక బ్యాంక్ దొంగతనం జరిగింది, ఏ అన్నాడు బి దొంగని, బి అన్నాడు ఏ దొంగని, ఇద్దరు అబద్ధం చెప్తున్నారు. ఎవరు దొంగ? ఏనా బీనా? ఇద్దరు కాదు. నెక్స్ట్, డివైడ్ 20 by half and add 5. వాట్ ఇస్ ద టోటల్? 20ని సగంతో భాగించి 5 కలిపితే ఎంత? ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటర్వ్యూస్లో అడిగిన ప్రశ్న. 20ని సగంతో భాగించి 5 కలిపితే ఎంత? 5 4 3 2 1. నెక్స్ట్, కామన్ సెన్స్. ఒక బస్సులో 5 ఎక్కారు. ఫస్ట్ స్టాప్లో 4 దిగిపోయారు, 10 మంది ఎక్కారు. తర్వాత స్టాప్లో 11 మంది దిగిపోయారు. బస్సు డిపో వెళ్ళిపోతుంది. బస్సులో ఎంతమంది ఉన్నారు? 5 4 3 2 1 4. నెక్స్ట్, కంపోజిట్ థింకింగ్. ఒక చీర జాకెట్ కలిపి 110 రూపాయలు. చీర ఖరీదు జాకెట్ ఖరీదు కన్నా 100 రూపాయలు ఎక్కువ. చీర ఖరీదు ఎంత? ఒక చీర జాకెట్ కలిపి 110 రూపాయలు. చీర ఖరీదు జాకెట్ ఖరీదు కన్నా 100 రూపాయలు ఎక్కువ. చీర ఖరీదు. లాస్ట్ ప్రశ్న, 16 to the power of 8 పెద్దదా, 8 to the power of 16 పెద్దదా? వెరీ కాంప్లికేటెడ్ అనుకుంటారు కానీ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. 16 to the power of 8 పెద్దదా, 8 to the power of 16? Those people who are interested, this is called developing right brain.
రైట్ బ్రెయిన్ అంటే ఇంటెలిజెన్స్, లెఫ్ట్ బ్రెయిన్ అంటే మెమరీ. ఈ కింద entamuri.com ఉంది, దానికి మీరు ఇంటర్నెట్లో రాస్తే ఈ పుస్తకం ఫ్రీగా పంపిస్తాను. హౌ టు డెవలప్ రైట్ బ్రెయిన్ అనే పుస్తకం కూడా ఫ్రీగా పంపిస్తాను. ఫోన్ చేయొద్దు, కేవలం రాయండి. నౌ యూ గివ్ యువర్ పేపర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్ అండ్ టేక్ ఫ్రెండ్స్ పేపర్. ఆన్సర్స్ చెప్తాను, మార్కులు వేయాలి. మీ పేపర్ మీ ఫ్రెండ్కి ఇచ్చి, ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి మీ పేపర్ తీసుకోండి, ఆన్సర్స్ చెప్తాను, మార్కులు వేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసారా? మార్చుకున్నారా బాయ్స్? ఎస్ ఆర్ నో? గట్టిగా. ఏంటి నీరసంగా వస్తుంది? భోజనం లేదు ఈరోజు. 2013లో ఏ రాష్ట్రంలో యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ జరిగాయి? ఏం రాశారు? తెలంగాణ కాదమ్మా, ఆంధ్ర కాదు, ఇంకా అది కాబట్టి చండీగఢ్, అది కాబట్టి ఒరిస్సా. 2013లో అసలు తెలంగాణ ఆంధ్ర విడిపోలేదు, అది నాలెడ్జ్. ఇంకా ఉన్నాయి రెండే, చండీగఢ్, ఒరిస్సా. చండీగఢ్ అసలు రాష్ట్రం కాదు, అది హైదరాబాద్, వరంగల్ లాంటి ఊరు అది. ఇక మిగిలింది ఒకటే ఒరిస్సా. ఒరిస్సా రాసినట్టుగా టిక్ పెట్టండి, రైట్ మార్క్. పక్కన పెట్టండి, వాటి నాకు మార్కులు వేయాలి. పక్కన ఫోటోలో చేంజెస్ ఎక్కడన్నా ఉందా? తేడా ఉందా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? నో కాదు, ఎస్. మొదటి ఫోటోలో ఏ అనే అక్షరం ఉంది, రెండో ఫోటోలో బి అనే అక్షరం. కాబట్టి సమ్వేర్ ఎల్స్ అని రాస్తే టిక్ పెట్టండి, రైట్. సమ్వేర్ ఎల్స్ అని రాసినట్టు టిక్ పెట్టండి. విచ్ నెంబర్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ బై 2 ఈక్వల్లీ? మీరు మాట్లాడలేదు. ఆల్ ఈస్ కరెక్ట్. అన్నింటినీ 2 ఈక్వల్గా భావిస్తుంది. 2 and half, 2 and half, 3 and half, 3 and half. ఒక చోట నేల మీద 10 కాకులు ఉన్నాయి, డామ్ అని పెంచావు. ఏ కాకి ఎన్ని కాకులు ఉంటాయి? మీరు గట్టిగా మాట్లాడితే హుషారు లేదా? పోనా గట్టిగా చెప్పాలి. 0నా? ఏం రాశావు? 0. కాకులు నేల మీద ఉన్నాయా, చెట్టు మీద ఉన్నాయా? కాకులు నేల మీద ఉన్నాయా, చెట్టు మీద ఉన్నాయా? నేల మీద ఉన్నాయా. చచ్చిపోయిన కాకి ఎక్కడ ఉంటుంది? చచ్చిపోయిన కాకి అంటారా, పిల్లి అంటారా? మరి 0 ఎట్లా రాశావు? చచ్చిపోయిన కాకి పెళ్ళి ఒకటి చచ్చిపోతే 2 కాకులు ఉంటాయి కదా. చచ్చిపోయిన కాకి, ఏడుస్తున్న కాకి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ lateral thinking. ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ కాంట్ సే. నెక్స్ట్ ప్రశ్న. 2 పిల్లులు 2 ఎలకలు చెప్పడానికి 2 నిమిషాలు పడితే ఒక పిల్లి ఒక ఎలకలు చెప్పడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది? ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 2 minutes. 2 minutes. అరే మాట్లాడరా, పంపించేస్తా బయటికి ముగ్గురిని. ఇవి దశరథ ఇది ఫాదర్ ఆఫ్ రామ. హూ ఇస్ రామ టు దశరథ? సర్కారం. చూడండి జాగ్రత్త. స్క్రూటినీ అంటే జాగ్రత్తగా పరిశీలించడం. ఒకటి రామ, ఇంకోటి రమ. చూసుకోండి. సో ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ కాంట్ సే. అర్థమవుతుందా? జీవితంలో 1,00,000 రూపాయలు జీతం రావాలంటే ఏముంటుందో? ఇవేం పెద్ద కష్టమైనవి కాదండి, నిర్లక్ష్యం. ఒకటి గుర్రాన్ని 600 కొని 700 అమ్మాడు, అంటే 100 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. మళ్ళీ 800 కొని 900 అమ్మాడు, ఇంకో 100 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ప్రాఫిట్ 200. సింపుల్. ఎంతమంది రాశారు? 200. వెరీ గుడ్, బాగానే రాశారే. చాలా కష్టం ఈ ప్రశ్న. ఒక బ్యాంకు నిబంధనలో ఏ అన్నాడు బి దొంగ అని, బి అన్నాడు ఏ దొంగ అని. ఇద్దరు అబద్ధం చెప్తున్నారు. ఎవరు దొంగ? ఎవరో కాదు. కరెక్ట్. మరి నేను చెప్పేది ఎవరో కాదు, ఎందుకంటే ఇద్దరు అబద్ధం చెప్తున్నారు. Divide 20 by half and add 5. What is the total? 45. 45 is the answer. 20 సగంతో భాగిస్తే 40. 20 divided by 1/2 ఎంత? 40. 40 plus 5. 45. 5 లెక్కారు.
నలుగురు దిగారు, 11 దిగారు. లాస్ట్లో బస్సులో ఎంతమంది ఉన్నారు? మీరు మాట్లాడలేదు. నో కాంట్ సే. అదే 1 or 2. డ్రైవర్ ఉంటాడు కదమ్మా, కండక్టర్ ఉంటాడు, డ్రైవర్ ఉంటాడు. బస్సు వెళ్ళిపోతుంది, నడుస్తుంది కదా బస్సు. మరి అదే కామన్ సెన్స్. చీర ఖరీదు జాకెట్ ఖరీదు కన్నా 100 రూపాయలు ఎక్కువ. జాకెట్ ఖరీదు ఎంత, చీర ఖరీదు ఎంత? ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 105. 105. జాకెట్ ఖరీదు 5 రూపీస్. టోటల్ డిఫరెన్స్ 100 రూపీస్. Which number is big? 16 to the power of 8 or 8 to the power of 16? 8 to the power of 16 is big, correct? 8 is 2 to the power of 3. 2 to the power of 3 to the power of 16 is 2 to the power of 48. అది correct. రాశారా? మార్కులు వేసేయండి పైన పక్కన. మార్కులు వేయండమ్మా. నీకు 2 మార్కులు వస్తే యువర్ గుడ్, 3 మార్కులు వస్తే వెరీ గుడ్, 4 మార్కులు వస్తే ఎక్స్ట్రాడినరీ, అంతకన్నా ఎక్కువ వస్తే చదవకన్నా ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. వేసారా? ఎవరి మార్కులు వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి, ఎవరి పేపర్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి. అందరూ మోర్ దాన్ 6 వచ్చిన చేతులు ఎత్తండి. అమ్మో చాలా మంది వచ్చింది. మోర్ దాన్ 7 అంటే 7, 8, 9, 10, 11 వచ్చాడు. ఒక అమ్మాయి కూడా రాలేదా? వచ్చిందా? బాబు వాలంటీర్స్ ఎవరు? వాలంటీర్స్ ఎక్కడ? ఇంపాక్ట్ వాలంటీర్స్. ఆ పేపర్స్ మోర్ దాన్ 7 వచ్చిన పేపర్స్ తీసుకొని నాకు ఇవ్వండి. మల్లికార్జున స్పీచ్ అయిన తర్వాత ఈ గోల్డ్ మెడల్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? భోజనంకు బ్రేక్ ఉండదు, క్లాస్ నడుస్తుంది, అందరు వెళ్ళకూడదు. 10 మంది వెళ్ళిరండి, అందరికి ప్యాకెట్స్ ఇస్తాము. వర్కింగ్ లంచ్, పంచపక్ష పరమాణాలు ఉండవు, లైట్ గా లంచ్. వాళ్ళు అందిస్తున్నారు, నేనే ఉంటున్నాను. ఎందుకోసమంటే మధ్యప్రదేశ్ ఫుల్ అయితే ఉత్తరప్రదేశ్ వీల్ అవుతుంది. దానికోసం ఎక్కువ లేదు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్లబ్ మెంబర్స్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ స్టేజ్. అవన్నీ పేపర్స్ డిసిప్లిన్ గా ఎక్కడ పక్కన పడేయండి, డస్ట్బిన్ లో వేయండి ప్లీజ్. అది కూడా మెయింటైన్ చేయండి. క్లబ్ మెంబర్స్, అమ్మా ఇంటర్వ్యూ క్లబ్ లీడర్స్, అమ్మా ఇంటర్వ్యూ ప్రెసిడెంట్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఇంటర్వ్యూ క్లబ్. Now I request interview club members, president to felicitate Dr. Chandra garu, Dr. Chandra garu, please. Thank you, Dr. Chandra. Yeah, everybody clap. 1, 2, 1, 2, 3. Sophia, Amma, अरे Durga Nagender, where are you? Please come. Durga Nagender, Bhagavad Gita, Durga Nagender, Yada Ganesh, L. Srikant, M. Hemastri. Certificates also you are getting from Madam Sir. Plus, this will be the president got some comment here. But you, last thing about me. You come and collect. Hello sir, last time sir. Ajmira Ramo Unada, address. Ajmira Ramo, you are missing. Where are you? Come on, very good. Yeah, come. So, achieve sir. So, achieve. Ajmira Ramo, achieve. Jayasri, Uma, Jayasri, come, Madraga. Hemastri, Hemastri, very good. L. Srikant, come. Yada Ganesh, एक बार, A. Nagender, अरे D. Nagender, दुर्गम Nagender, चप्पड़ अंदर पड़े, एक बार, 2 बार, 3 बार, out. So here, सारा, आ जाओ, come on here, please. Okay, इधर भी से कह दो, और चाला
ఉన్నారో వాళ్ళు మోడీ సార్ సలహా ఇవ్వడానికి వెళ్తుంటారు. చూడండి, అబ్బాయి లేట్ వెళ్ళినా ఫస్ట్ వస్తారు. మనకి అనవసరంగా అబ్బాయిని బదనాలు చేస్తారు. మీరు ఎప్పుడు కూడా అబ్బాయిలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడు కూడా డిసిప్లిన్ మారిపోయారు వరంగల్ అబ్బాయిలు అనుకుంటారు. ఫస్ట్ ముందు నమస్కారం పెట్టేది అది బాస్. ఈ రోజు నుంచి మీరు ఒకటి నేర్చుకోండి, ఎవరైతే చేయలేవట్లేదో. అన్నం